हेलो, सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों। उम्मीद करदा सारे ठीक होवोगे। तो अज आप तीसरा लैक्चर लैके आए हैं हिस्टरी का। इस तो बाद जो अपने तीसरा लैक्चर ये अपने जिन्ने भी हिस्टरी लैक्चर लगने हुए वो मैं तुहानूं दस दूँगा कि किन्ने क लैक्चर लगणगे। आप घट्टो घट्ट 500 MCQ तो 400 तो 500 MCQ तो अपना हिस्टरी का होना चाहिए। ठीक है जी। इस तो बाद आप करांगे पॉलिटी तो बाद आप करांगे जोग्राफी, इस तो बाद साइंस। ठीक है, वो मैं तुहानूं कहा कि जिवें मेरी जिम्मेदारी है वो मैं आपे करवा दूँगा। तो एक दो बंदे ने कमेंट होर भी करे सी, कहते ना सर तुसीं जिम्मेवारी ना लिया करो कि आ प्रश्न पक्का होऊगा। ठीक है जी। बंदे नूं हरेक बंदे नूं आपदे कंटेंट का पता हुंदा कि मेरा कंटेंट कित्थे क हैगा गा, कि इहदी वैल्यू कोई हैगी है कि इहदी वैल्यू कोई नहीं हैगी, वो सारा पता हुंदा। किसी दे भविख नाल खेडना बहुत गलत गल हुंदी है। ठीक है, मैं सिर्फ उही चीज़ां लैके आउणा जिहड़ियां पेपर दे विच आईयां होईयां ते पक्का 100% आउण दे चांस भी हैगे ते आउणगीਆਂ भी ਉਹ। ठीक है जी। तो अज आपां ते बाकी एक तुहानूं होर गल करनी सी। कल दी वीडियो 'च ना एक मैथों मिसटेक हो गई सी, वो तुहानूं पता ही हैगा। मैं ना टिक दा 1853 दे लाई सी ते मूँह चों मेरे 1858 कह गया सी मैं। ठीक है, तो वो 1853 जी टिक लाई सी वो बिल्कुल सही हैगी। दूसरी जी INC है जी इंडियन नैशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 च हुई सी। ठीक है, तो बहुत वधिया जिन्होंने मैनूं दस्सिया कि भाई ते आह सी ते वधिया लग्या कि तुसीं भी पढ़दे हो, इंटरस्ट नाल पढ़दे हो। ठीक है जी। तो अज आपां तीसरा लैक्चर शुरू करन जा रहे हैं। तो देखो जी, ध्यान नाल पढ़ना गा, क्योंकि एक मैं तुहानूं जिवें पहिलां कहा कि एक तां आपां थ्योरी नहीं कर रहे। ठीक है, थ्योरी ना होण करके आपां नूं जिहड़े MCQ पूरी डिटेल दे विच करने पैणगे। ठीक है जी, क्योंकि जिवें मैनूं पता कि PSSB बोर्ड वाले पुराने पेपर चकदे आ, जिन्ने भी इन्हां दे पेपर आए वे, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही MCQ आए वे, तो इंपोर्टेंट MCQ है। तो कोई भी ये मतलब आए नहीं है कि वो भी बिना गल तो पाए हो। बाकी तुहानूं आप ही वेटेज पता लगदी हो जो तुसीं पढ़दे होवोगे। ठीक है, सब तो पहले अज आप जिहड़ी गल कर रहे हैं वो कर रहे हैं आज़ाद भारत का राष्ट्री झंडा किस द्वारा डिजाइन किया गया। ठीक है जी। सब तो पहले यही गल करते हैं, जिहड़ा आज़ाद भारत का अपना राष्ट्री झंडा सी ये डिजाइन किहदे द्वारा किया गया सी। ये कराया गया सी अपने पिंगली बकाया द्वारा। जिहड़ा अपना झंडा राष्ट्री झंडा डिजाइन किया गया सी ये कराया गया सी पिंगली बकाया द्वारा। हुण राष्ट्री झंडे के किहड़े प्रश्न बनणगे वो देखो ध्यान नाल। प्रश्न इहते की बनूगा, एक तां ये प्रश्न बनूगा कि ये आपां झंडा अपनाया कदों सी। जिहड़ा आपां राष्ट्री झंडा गा ये कदों अपनाया सी। ये देखो जी, ये अपनाया सी आपां 22 जुलाई 1947 नूं। ठीक है जी, 22 जुलाई 1947 नूं आपां ये झंडा अपना लिया सी। ओके जी। प्रश्न ये भी बनूगा कि जिहड़ा राष्ट्री झंडा ये कितों अपनाया गया। ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 दे विच। ये झंडा सी जिहड़ा इहदा डिजाइन किहने कीता सी, इहदा डिजाइन करिया सी अपने पिंगली बकाया ने। देखो जी, एक तो ये प्रश्न बन गया। दूसरी एक जिहड़ा प्रश्न पूछा जाता जिवें पिछली बार 2016 के सब इंस्पैक्टर दे विच पूछा गया सी प्रश्न कि इहदी रेशो कितनी हुंदी है। राष्ट्री झंडे की रेशो कितनी हुंदी है, इहदी रेशो हुंदी आ 3:2 दे विच हुंदा गा। ठीक है जी। ये हुण देख लो कि 3 फुट लंबा 2 फुट चौड़ा। ठीक है जी, ये चीज़ होगी। जां मतलब तुसीं रेशो समझ लो कि 3 हिस्सिਆਂ ਦਾ ਤਾਂ चौड़ा होगा, 2 हिस्सिਆਂ ਦਾ लंबाई 'ਚ होगा, 3/2 रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗ ਆਪਣਾ ਕੇਸਰੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਸਫੇਦ, ਜਮਾਂ ਨੀਚੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ, कि अपने लोग जिहड़े भारत के लोग आ कि आज़ादी लैण वास्ते अपनी शहीदी भी दे गए सी। ठीक है जी। तो जिहड़ा सफेद रंग है ये है सच बोलन का, कि सुच का प्रतीक है ये। जिहड़ा तीसरा हो गया हरा, ये है अपनी हरियाली का प्रतीक। ठीक है जी। एक तो ये याद रखना। एक प्रश्न होर की आऊगा, जिहड़ा ये विचाले ना एक चक्कर बनया हुंदा गा, इहदे विचकार एक अशोक चक्कर बनया, उहनूं अशोक चक्कर भी कह दिंदे आ। ते ओह काहदा प्रतीक हैगा, ओह हैगा अपने कानून का प्रतीक। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਬਣਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੀਲੀਆਂ ਆਏ ਉਹ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 24। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ठीक है जी। पिंगली पकाया सी जिहड़ा उहने आपां नूं राष्ट्री झंडे का डिजाइन दिता सी। ठीक है जी। रेशो कितनी है, 3:2 रेशो है। 3 रंग हुंदे आ, सब तो उपर केसरी, विचकार सफेद, नीचे सब तो
ਹਰਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਚੱਕਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਤੀਲੀਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, 24 ਤੀਲੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੱਕਾ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ, 24 ਤੀਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਇਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ INC। ਕਿਸ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ INC ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡਾ ਕਿਦੋਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੀ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਝੰਡਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ, ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ INC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ, ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ INC ਦੇ ਕਿਸ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। INC ਦਾ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਕਿਉਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਤੀਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀਨ ਬੰਧੂ। ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੀਨ ਬਿੰਦੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਦੇ ਤੇ ਦੀਨ, ਦੱਦੇ ਤੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ, ਦੋਨੇ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜੱਪ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੜੱਪ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਾਈਨ ਲੈਪਸ ਆਫ ਡਾਕਟਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਪਸ ਆਫ ਡਾਕਟਾਈਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੜੱਪ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਹੜੱਪ ਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਾਲੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਪਦੀ ਅਸਲੀ ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਹੜੱਪ ਨੀਤੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਡਲਹੌਜੀ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਕਈ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਡਲਹੌਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਘਿਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੜੱਪ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੈਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਤਾਰਾ, ਝਾਂਸੀ, ਜੌਨਪੁਰ, ਅਵਧ ਅਤੇ ਸਤਾਰਾ। ਇਹਦੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਤਾਰਾ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ,
ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਲੰਡਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਸੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬਈ, ਮਦਰਾਸ। ਕੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਦਰਾਸ, ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਮਦਰਾਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ? ਮਦਰਾਸ ਜੀ ਚੇਨਈ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੇਨਈ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮਦਰਾਸ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚੇਨਈ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਮਦਰਾਸ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ, ਲਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੈਨਿੰਗ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 8 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗਵਾਲੀਆ ਟੈਂਕ ਮੈਦਾਨ ਸੀ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਇਹ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਪਓ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ। ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ? 8 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਵੈਸੇ ਸੁਣ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਥਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਰਾਮ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ? 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1942 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਿ ਆਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਕਿਸ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ 1930 ਨੂੰ। 1930 ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1900 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੋਊਗੀ, 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ? ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਥਨ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
शरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातल में है। ये आप लाइन अक्सर सुनते ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਹਦਾ ਗਾ? ਇਹ ਕਥਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਰੱਟੇ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਲੈਣਾ ਕਿ 20 ਆ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਰੱਟੇ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਰਪਰੂਸੀ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੁੱਕਰੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੱਕਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੱਕਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਹ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ HRA ਦਾ ਇੱਕ ਸਦੱਸਿਆ ਸੀ। HRA ਹੁਣ HRA ਕੀ ਹੈਗੀ? HRA ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ HRA, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ HRA ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਓਕੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ। ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਬਸ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਪਰੂਸੀ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇ, ਇਹ ਕਥਨ ਨੇੜੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ HRA ਦਾ ਇਹ ਸਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਕਰੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ INC ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਾਊਂਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ AO ਹਿਊਮ ਨੂੰ। INC 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਨ ਜੀ ਨਾ 10 ਕੁ ਲੈਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ INC ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਲਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਵੀ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ INC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵਾਇਸਰਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ 1885 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਡਫਰਿਨ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ INC ਬਣਾ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਡੱਫਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ INC ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਡੱਫਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਡਫਰਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ INC ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਡਫਰਿਨ ਨੇ। ਇਹ ਡੱਫਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ AO ਹਿਊਮ ਨੇ INC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ? ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲਾਰਡ ਡਫਰਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੂੰ। ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗਰਮ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ, ਕਿਹਨੇ ਬੀਜੇ? ਇਹ ਬੀਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਲਾਰਡ ਮਕਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਲਾਰਡ ਮਕਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ। ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 12 ਮਾਰਚ 1930 ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਮਕ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਆ ਉਹਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ 1946 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦਾ 1906। ਹੁਣ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਦੂਸਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਦੂਸਰਾ ਗਏ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਦੇ ਉਦੋਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ। 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਓਕੇ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1857 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪਦ ਬਦਲਤਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਕਰਤਾ। 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਸੀਟ ਬਣਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਇਸਰਾਏ, ਆਖਰੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੱਤਾਮੇਵ ਜਯੰਤੀ। ਕਿਸ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੱਤਾਮੇਵ ਜਯੰਤੀ। ਆਪਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾਮੇਵ ਜਯੰਤੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੱਤਾਮੇਵ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾਮੇਵ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਮੇਵ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 100 ਝੂਠ ਬੋਲ 100 ਝੂਠ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 100 ਝੂਠ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸੱਤਾਮੇਵ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁੰਡਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੋਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 18 ਨੰਬਰ ਦਾ, 18ਵੇਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ। ਦੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ 'ਚ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਆਪਣੀ INC ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ। ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ INC ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਗਲੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ, ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ INC ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੀ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ INC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ INC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਸਰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਨ ਗਣ ਮਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਗੀਤ ਹੈਗਾ, ਗਾਣ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੀਤ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਇਹ ਗਾਣ ਆ। ਗਾਣ ਅਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣੇ। ਗੀਤ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਿਕਰਮ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਗੱਲਾਂ 2 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਬੜ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਇਆ ਸੀ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਕਰਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਆ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਗਾਇਆ ਸੀ? 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਬੇ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ, ਬੱਬੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣ ਆ ਉਹ ਗਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਗਾਇਆ ਸੀ? 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗੀਤ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਿਕਰਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਿਕਰਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ INC ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ 1996 ਵਾਲਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ 1896 ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਹੈ ਇਹ 1911 ਦਾ ਜਿਹੜਾ INC ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗੀਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਗਾਇਆ ਸੀ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਕਰਮ ਚੈਟਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਸੈੱਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦੇ 20 ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 20 ਲੈਕਚਰ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ MCQ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 MCQ ਕਰੋਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 30 ਲੈਕਚਰ ਉਹਦੇ ਲਾ ਲਓ। 40 ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ। ਹਜੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਹਜੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ
ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ MCQ, ਕਿ MCQ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਗਰਦ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਗੈਪ ਪਾਤਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਧੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਰੋ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨੱਚੀ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੱਚੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉੱਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨੱਚੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੀ ਰੱਖੋ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਭੁੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਥ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਥ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਐਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਮੈਥ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਲੈਕਚਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਸਾਰਾ ਇਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਨ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਹਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਿਟਨ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਜੇ ਫਾਰਮ ਹੀ ਚੱਲ 20-25 ਦਿਨ ਹਜੇ ਫਾਰਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੇ। NHM ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਆਪਦੀ। ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਕਰੂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਦੇ ਰਹੋ।